लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। तुम वाक्य मोते सूची करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए, तुम वाक्य मोते सूची करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए, तुम वाक्य मो प्रदीप पथ कढ़ाइनी दुर्गम चला पथे रही साथे मो जीसु मो प्रभु ईश्वर, मो जीसु मो प्रभु ईश्वर। आमे समस्ते नाना प्रकार समस्या, अभाव, रोग एवं विभिन्न प्रकार परिस्थितिर शिकार हेइथाउ, किंतु से सबरु किपरि बाहरी परिबा समाधान रो उपाय पाई न थाउ। प्रभुंकर अभिषिक्त दास भाई निरंजन तुरुक एई सीडी माध्यम रे प्रांजल भाव रे ईश्वरंक वाक्य बाइबल रो समाधान हेउनथुवा समस्या, ऋण, रोग एवं असंभव मन होतुवा परिस्थितिरु किपरि आमे उद्धार पाई परिबा ताहा एई प्रसंग आश्चर्य कर्मर चाबिकाठी रे उपस्थापना करिछंती। प्रिय श्रोता बंधु, प्रार्थना एवं विश्वास करू एहा निश्चित भावे अनेकंकर आशीर्वादर कारण हेबो। प्रभु जीशु ख्रीष्टंक अति बहुमूल्य नाम रे मो आपण मानकु आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जणाए। प्रभु आमानक जीवन रे आश्चर्य कर्म करबा पई चाहंती, कारण से आश्चर्य कर्मकारी प्रभु अटंती। आमे प्रत्येक चाहूँ आमानक समस्यार समाधान हो, आम रोग सुस्थ हो, आम ऋणमुक्त हेबा, पारिवारिक समस्या गुड़िक समाधान हो, किंतु आमे समाधान बाट पाई न थाउ। अनेक थर आमे प्रभु को निकट को आम समस्या नहीं कि जाइछु, किंतु समाधान पाई ना हो। आज आपण मानक सम्मुख रे प्रभुंक वाक्यरू केतोटी विषय रखिबा निमंते चाहे। केते बेले आश्चर्य कर्म हुए, कौन कले आम मान जीवन में आश्चर्य कर्म हुए। आज आम जो प्रसंग आलोचना करवा ताहा होछि आश्चर्य कर्मर चाबिकाठी। कौन कले आश्चर्य कर्म हुए। अधिकांश समय रे आमे माने प्रार्थना करि थाउ, उपवास करि थाउ, दान देई थाउ, अनेकंक निकट रे आम प्रार्थना निवेदन नहीं जाई थाउ, किंतु आम मान जीवन रे आश्चर्य कर्म संभव होई न थाए। आमाने भाभी पारि न थाउ कहीं मो जीवन में आश्चर्य कर्म हो नाही। आज शास्त्ररू केतोटी विषय माने ध्यान करी देखिबा कौन कले आश्चर्य कर्म हुए। आम प्रत्येक अपेक्षा करुछु आमानक समस्या गुड़िकर समाधान हो। आम चाहूँ जे प्रभु मो जीवन में मध्य गोटे मिराकल करंतु। बाइबल रे जो सब आश्चर्य कर्म घटी ता एथि निमंते लिखा जाय नाही जे आमने पढ़िबू आउ नीरव रहिबू। एथि निमंते लिखा जायछि आपण से आश्चर्य कर्म गुड़िक ध्यान सहित अध्ययन करिवे, पुनि ताहा कि प्रकार आपणक जीवन में मध्य घटी पारिबो ताहा आपण माने समीक्षा कर देखिबे। आसंतु शास्त्र केतोटी विषय ध्यान करी देखिबा जे कौन कले वास्तव रे आश्चर्य कर्म होइथाय, कि प्रकार मोर समस्यार समाधान हो पारिबो। द्वितीय राजावली 2 पर्व 19 पदरू 22 पद पर्यंत। द्वितीय राजावली 2 पर्व 19 पदरू 22 पद। एठारे एपरि लेखा जे अनंतर नगरस्थ लोक माने इलिशा को कहिले, देखंतु आम्भे माने विनय करूअछु, आम्भ मानक प्रभु देखुअछंती जे एही नगरर स्थान मनोरम, मात्र जल मंद और भूमि फलनाशक। तहिरे से कहिले, मो कतिकी गोटे नूतन पात्र आण और तहिरे लवण दियो। तहु से माने तांको निकटकु ताहा आनिले।
एथिरे से जल निर्झर निकटकू गले ओ तहिरे लवण पकाई कहिले, सदाप्रभु यही कथा कहती, मु एही जल भल कली, ताहा मृत्युजनक अबा फलनाशक आउ हेब नाही। एही रूपे इलिशांकर उक्त वाक्य अनुसार सेही जल आज पर्यंत भल होइअछि। एठार आमे देखु जे जो नगर लोक माने इलिशांक निकट को जाउछंती आउ तांको गोटे विषय कहउछंती, देखंतु आमे जो स्थान रे वास करूछु से स्थानटी अति मनोरम, किंतु सेठाकार जल मंद भूमि फलनाशक अटे। तो से कहिले गोटे नूतन पात्र आण और तहिरे लवण दियो। प्रिय बंधु, जल मंद अटे, भूमि फलनाशक अटे। एपरि एक स्थान रे प्रभुंक दास यही कथा कहती जे गोटे पात्र आनिब आउ किछि लवण नहीं कि आसिब। कौन लवण एवं पात्र नहीं आसिले आश्चर्यकर्म हुए? जदि आपण आ मु सेठार रहितिले हुए तो ये प्रश्न आम मन में आसी था, आम कहीपरि था महाशय आम एत बड़ समस्या आपण को कहूँ, किंतु आपण आमको कहते पात्र एवं लवण आनिबा निमंते। प्रिय बंधु, मु कहिबा चाहे यही नगरस्थ लोक माने सेमानक समस्या नहीं राजा निकट को जाऊना, कौन सी मंत्री निकट को जाऊना, कौन सी अधिपति निकट को जाऊना, से माने जानती सेमानक समस्यार समाधान कौटी अच्छी। आपण माने जानिबा दरकार आपण मानक समस्यार समाधान कौटी हो पार, कहा निकट में गले से आपण को वास्तव में आपण को समस्यार समाधान कही पारिबे। अधिकांश समय आम समस्या नहीं उच्च शिक्षित लोक मान निकट को जाऊ, परामर्शदाता मान निकट को जाऊ, और अन्य कहारी निकट को जाई थाऊ, किंतु आम समस्यार समाधान हो पारि न थाए। अनेक थर आमे भाबू कहीं मोर समस्यार समाधान हो ना, किंतु ए स्थान लोक माने सेमानक समस्यार समाधान निमंते कौन सी व्यक्ति निकट को जाऊना, किंतु प्रभुंक दास इलिशाय निकट को जाउछंती एवं इलिशाय सेमान को गोटे सरल विषय कहउछंती, गोटे पात्र आनिब एवं किछि लवण तहिरे नहीं आसी। और प्रभुंक दास ताहा नहीं से जल रे पकाउछंती और देखा जाए घटनाक्रमे जे से जल भल होउछि एवं ताहा आउ भूमि फलनाशक रहू नाही। एठार आश्चर्यकर्म केतेबेले होउछि जेतेबेले सही नगरस्थ लोक माने प्रभुंकर दास रो वाक्य मानुछंती, प्रभुंकर वाक्यर बाध्य होउछंती, सही समय रे सेमानक जीवन रे गोटे आश्चर्यकर्म घटिबार आमे देखुछु। प्रिय माने जेतेबेले आमे प्रभुंकर वाक्यर बाध्य हो, प्रभुंकर कथार मान्य करू, प्रभु आमको जहाँ कहती ताहा करि थाउ, तही परे परमेश्वर आश्चर्यकर्म करती। एठारे देखुछु प्रथम पर्याय रे इलिशाय कहिला भलिया लागुची, किंतु द्वितीय पर्याय रे से कहउछंती सदा प्रभु यही कथा कहती। प्रिय माने प्रभुंक दास मानक जरिया रे प्रभुंक दास मानक माध्यम रे अनेक थर प्रभु आपण मानक सहित कथा हेबा पई चाहती। से चाहती आपण मानक समस्यार समाधान हो, किंतु अनेक थर आमे प्रभुंकर दास मानकर वाक्य को उपेक्षा करि थाउ। आमे भाबी थाउ जे यह तो यही पालक कहउचंती, यह तो ये प्रचारक कहउचंती, यही संवादटी तो जने व्यक्ति मते दउछि। मोर प्रिय माने जदि प्रभु आपणक सहित कथा हेबा पई चाहती, तांको वाक्य द्वारा तांको दास मानक माध्यम रे आपणक सहित कथा हुअंती। आज आपणकर अनेक समस्यारू आपण समाधान पाई पारु नाहंती, एहेतु जे आपण प्रभुंकर वाक्य को उपेक्षा करिसंती। जेतेबेले आमे प्रभुंकर वाक्यर आज्ञाबह हो, जेतेबेले आमे प्रभुंकर वाक्य को स्थिरधार्य करूँ, जेतेबेले आमे प्रभुंकर वाक्य को मर्यादा दो, सही समय आमक समस्यार समाधान आसी थाए। प्रभु आपण मानक अनुग्रह करंतु। आपण मानक जीवन रे आपण केउ केउ विषय रे तांकर अबाध्य होइचंती, ए संवाद सुनिबा समय आपणकर जीवन को समीक्षा करंतु। हुए तो ए संवाद शेष सुधा आपण जो समर्पण प्रार्थना करेंगे तारी मध्य आपण मानक जीवन रे गोटे आश्चर्यकर्म होइतिबो। हुए तो आपणकर समस्या अनेक वर्षर अच्छी, एमानक परी हुए तो आपणक समस्या अनेक वर्षर रही, किंतु जो मुहूर्त रे आपण प्रभुंकर आज्ञाकारी हेबे आपणक जीवन रे गोटे आश्चर्यकर्म आपण देखिबा को पाइबे। आसंतु द्वितीय घटनाटी देखिबा जा आपण माने पाइबे मार्क 6 अध्याय 38 पदरु 40 पदर शेष पर्यंत। एठारे एपरि लेखा जे से सेमानकु कहिले, तुम्भमानक पाखरे केतोटी रोटी अछि, जाई देख। से माने बुझी आसी ताहाको कहिले, 5टी पुणी 2टी माछ। सेथिरे समस्ते जेपरि दल दल होई कौळ घास उपरे बसंती, एथिपे से सेमानकु आज्ञा देले। तहिरे सेमाने 100 और 50 जन करी दल दल होई बसिले।
ପରେ ସେ ସେହି 5ଟି ରୋଟି ଓ 2ଟି ମାଛ ଘେନି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ରୋଟିଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସେହି 2 ମାଛ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ 5ଟି ରୋଟି ଏବଂ 2ଟି ମାଛ କେବଳ ଅଛି। କ'ଣ ସେତିକିରେ 5,000 ଲୋକ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ କହିଲେ 5ଟି ରୋଟି ଏବଂ 2ଟି ମାଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ବସାଅ, 50-50 ଏବଂ 100 କରି। ଯଦି ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ବସେଇବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସାଅ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ, ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଘଟୁଛି। ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତା ପରେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆସିଥାଏ। ଅବାଧ୍ୟତା ବିନାଶ ଆଣିଥାଏ, ସର୍ବନାଶ ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆଣିଥାଏ। କାରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟତା, ଆଜ୍ଞାବହତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆଣିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କି ପ୍ରକାର ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାବହତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଥାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ଦେଖିବା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯୋହନ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଏବଂ 7 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏହା କହି ସେ ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇ ସେହି ଛେପରେ କାଦୁଅ କଲେ, ଆଉ ତାହାର 2 ଆଖିରେ କାଦୁଅ ଲଗାଇ ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ସିଲୋହ। ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେରିତ। ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହୁଅ। ସେଥିରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ଧୋଇ ହେଲା ଓ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଚାଲିଗଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଅନ୍ଧଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ କାଦୁଅ କରିକି କାଦୁଅଟା ଆଖିରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଛେପ ଦ୍ୱାରା କାଦୁଅ ବନେଇଲେ, ତା ଆଖିରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହୁଅ। ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ନ କରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଅ ଆଉ ଧୋଇ ହୁଅ। ଯଦି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଏଇଠାରେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ପୋଖରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବା ସେ କହିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଆଖିରେ କାଦୁଅ କରିକି ଏ ଛେପ ଦ୍ୱାରା କାଦୁଅ କରି ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ? ଯଦି ସେ ଏହିପରି କହିଥାନ୍ତା ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ବିରକ୍ତ ହୋଇ, ହୁଏତ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା। ଯୀଶୁଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞାବହତା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଖିକୁ ଧୋଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମଟି ଘଟୁଛି। ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଘଟେ। ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ଆସେ। ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆସେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୁଝୁଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ୟା ବହନ କରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର। ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଘଟୁନାହିଁ। ତା ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି, ଅବାଧ୍ୟତା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତା। ବାଧ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଘଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଓବିଡିଏନ୍ସ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ମିରାକଲ। ଓବିଡିଏନ୍ସ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଯଦି ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ଦରକାର।
ଆଜି ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହୁଁ। କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ ବିଷୟ କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହୋଇଯାଏ? କ'ଣ 5ଟି 2 ମାଛରେ କ'ଣ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ? ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କମ୍ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ପରିବାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଅବାଧ୍ୟତା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଭିଶାପ ଆସିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବା, ଯେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯୋହନ 11 ପର୍ବ 39 ପଦ। ଯୋହନ 11:39 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହି ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ମାର୍ଥା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାସିଗଲାଣି, କାରଣ ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ମଲାଣି। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲାଜରଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଲାଜର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି 4 ଦିନ ହେଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାର୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋହର ଭାଇ ମରିନଥାନ୍ତା। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ମୋ ଭାଇ ମରିନଥାନ୍ତା, ଅବିତ ସେ ମରିଗଲାଣି, ସେ କ'ଣ ପୁଣି ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଠିକ୍ ସେଇ ବିଷୟଟି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି 32 ପଦରେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ମରିୟମ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ମରିନଥାନ୍ତା। 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ଏକା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ମୋ ଭାଇ ମରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ମରିକି 4 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହୋଇଯିବ? ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ମରିଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାସିଗଲାଣି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ମୃତ ଲାଜରଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପଥର ଗଡ଼ାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ? ପଥରକୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ, ରେ ପଥର ଘୁଞ୍ଚି ଯା, ପଥର ଘୁଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ, ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପବନ ଚୁପ୍ କର, ପବନ ଚୁପ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କେବଳ ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ ଲାଜର ସଜୀବ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ଆଜ୍ଞାବହତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ, ପାତ୍ର ଆଉ ଲବଣ ନେଇକି ଆସ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ବସାଅ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ଆଖିରେ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଲଗେଇଛି ତୁମେ ଯାଇକି ଧୋଇ ହୁଅ, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ କେବେ ବି ବଡ଼ ବିଷୟ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ମିରାକଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ କାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, ମୋ ସକାଶେ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। 5ଟି 2 ମାଛ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହୋଇପାରେ।
पत्थर घुंचाई देले लाजर जीवित हो आसवा आपणक निमंते मो निमंते आश्चर्यकर्म हो पारे। आखिरे कादुओ लगेଇବା द्वारा दृष्टि पाइबा आपणक निमंते मो निमंते आश्चर्यकर्म हो पारे, प्रभुक निमंते आश्चर्यकर्म नुहे, कारण सी सर्वदा आश्चर्यकर्म करती। आज आपणक जीवन में मो जीवन में जदि आश्चर्यकर्म घटुना, जदि आम समय कौन आश्चर्यकर्म आम जीवन में देखि पारुना, आम परिवार मध्य, आम बिजनेस रे, आम मिनिस्ट्री रे, आम घरे जदि कौन आश्चर्यकर्म देखि पारुना, तार मूल कारण होची प्रभुक वाक्यर अबाध्यता। अबाध्यता अभिशाप आनी थाए। अबाध्यता आपण को सर्वनाश आड़ को कढ़ई नेब। अबाध्यता आपण जीवन में समूले आपणकर परिस्थिति को ओलट पालट करदेव। प्रिय माने प्रभु आज आपण को साहाय्य करंतु, जेपरि आपण जीवन में थिबा अबाध्यता गुड़िक प्रति आपण ध्यान देवे। आपण अबाध्यता निमंते अनुतप्त हेबे, अबाध्यता निमंते प्रभु को क्षमा मागिबे, पुणी बाहुरी जिबे आ कहिबे प्रभु मोर एही अबाध्यता गुड़िक निमंते मते क्षमा करंतु। आपणक जीवन में आश्चर्यकर्म आसब। आज प्रसंग जहाँ आम ध्यान करुछु ताहा होछि आश्चर्यकर्मर चाबिकाठी। मु आपण मानक सम्मुख में ईश्वर वाक्य उपर आधारित सत्यता गुड़िक रखुची, जहाँ आपण माने यदि ध्यानपूर्वक शुणिबे एवं तदनुजाई आपणक जीवन को समीक्षा करी सजाड़े, आगामी समय रे आपणक जीवन में आश्चर्यकर्म गुड़िक आपण बारंबार देखुथिबे। आपणक जीवन से आश्चर्यकर्म देखिबे, कारण प्रभु जीशु आपण को आशीर्वाद करिबे। बाध्यता जोठी प्रभु सेठी, बाध्यता जोठी आश्चर्यकर्म सेठी। आउ गोटे विषय आम शास्त्र ध्यान कर देखिबा, जा आपण माने पाइबे जोहन 2 अध्याय 5 पदरु 8 पद। एठारे एपरि लेखा जे ताहांक माता परिचारक मानक कहिले से तुम्भ मानक जहा किछि कहंती ताहा कर। आ सेठारे जिहुदी मानक सूचीकरण रीति अनुसार 2 बा 3 महणिया 6 गोटा पत्थर जाला रखा जाइथिला। जीसु से मानक कहिले जाहाला गुड़िक पानी रे भर्ती कर। सेथिरे से माने सेही सब फंद पर्यंत भर्ती कले। आउ से मानक कहिले एबे काढ़ीने भोजर अध्यक्ष निकट को घेनी जाओ। सेथिरे से माने घेनी गले। भोजर अध्यक्ष द्राक्षारस होइथिबा से पानी की चाखी ताहा केउठारु आसिला एहा जानि नथिबारु, किंतु जो परिचारक माने पानी काढ़ीथिले से माने जानिथिले। बरं को डाकी कहिले समस्ते प्रथम रे भल द्राक्षारस देई थांती, आउ लोके माताल हेला उतारे मंद दियंती। तुम्हें एपर्यंत भल द्राक्षारस रखिअछ। एठारे आमे देखु जे जल द्राक्षारस रे परिणत होउछि। प्रिय माने जल कौन केबे द्राक्षारस हुए, किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट विवाह भोजरे द्राक्षारस समाप्ति परे से मानक गोटे कथा कहउचंती, जो जाहला गुड़ाक द्राक्षारस रे भर्ती थिला ताहा वर्तमान खाली ही जाइछि, तुमे पानी भर्ती करो। जदि सही स्थान रे मु थांती बा मानक मधर अधिकांश लोक थांतु गोटे कथा कहि थांतु, प्रभु कौन पानी भर्ती कले द्राक्षारस हो जिवो। प्रिय माने आपण को आ मते द्राक्षारस करबा को पड़िबो नाही, केवल पानी भर्ती करबा को पड़िबो। प्रभु यीशु से मानक सही गोटे कथा कहउचंती, तुमे जल रे परिपूर्ण करो, द्राक्षारस करबा काम मोर। तुमे एई छोट विषय जदि आज्ञाबह हबो, मो प्रिय माने आमानक जीवन रे अधिकांश समय आश्चर्यकर्म हुए नाही, जेहेतु आमे संदेह करू, जुक्ति करू, कौन यह कले ताहा हुए, कौन एपरी कले कौन आश्चर्यकर्म हुए। आश्चर्यकर्म प्रभु करती, आश्चर्यकर्म आपणक द्वारा हुए नहीं। आश्चर्यकर्म कौन प्रभु दासों द्वारा हुए नहीं। आश्चर्यकर्म कौन प्रभुंर अभिषिक्त दास द्वारा हुए नहीं। आश्चर्यकर्म केवल प्रभु करती। आश्चर्यकर्म प्रभु सेतेबेले करि पारंती आपणक जीवन रे जेतेबेले आपण तांकर आज्ञा बहुवंती। मु आपनको पुणी थरे कहिबा पई चाहे, प्रभु आपणक ठारू बड़ बड़ विषय अपेक्षा करू नांती। छोट विषय गुड़िक, छोट आज्ञा बहता बड़ आश्चर्यकर्म आनी थाए। छोट आज्ञा बहता आपणकर बड़ समस्या समाधान करि थाए। आ प्रभु जेतेबेले करंती ता उत्तम करंती। प्रथम द्राक्षारस अपेक्षा एही द्राक्षारस उत्तम थाए, कारण एही द्राक्षारस प्रभु बनैछंती। प्रिय माने प्रभु आपण मानको सहाय्य करंतु प्रभुंकर आज्ञाबह हेबा निमंते।
आमे समस्ते अपेक्षा करुछु, दिन राति कांदुछु, अन्य मान को गुहारी करुछु कि प्रकार मो जीवन में आश्चर्य कर्म घटिबो। आश्चर्य कर्म केवल सेते बेले घटी पारे जेतेबेले आपण आज्ञावह हेबे। आपणक जीवन में अनेक प्रकार विषय अच्छी, आपण कहारी को कहि पारु नाहंती, आपणक समस्या गुड़िक अच्छी, आपण कहारी निकट में कहि पारु नाहंती, कांदी पारु नाहंती, रही पारु नाहंती, दिन राति आपण अस्थिर होउचंती, किंतु अपेक्षा करिसंती गोटे आश्चर्य कर्मर। आश्चर्य कर्म सही मुहूर्त रे घटिबो जो मुहूर्त रे आपण तांकर आज्ञावह हेबे। प्रभु आपणक ठारू आउ किछि चाहू नाहंती, केवल आज्ञावहता, तांको वाक्यर आज्ञावहता। आमे जगत रे अनेकंक कथा मानि थाउ, आम बॉस रो कथा मानि थाउ, आम उपरिस्थ अधिकारी मान को कथा मानि थाउ, आमर बंधु मान को कथा मानि थाउ, स्त्री रो कथा मानि थाउ, स्त्री माने स्वामी रो कथा मानि थांती, आम अन्य लोक मान को संतुष्ट करिया पई अन्य रो कथा आमे मानि थाउ, किंतु प्रभु को कथा आमे मानि न थाउ, बाइबल रो कथा मानि न थाउ। प्रभु हमकु जहा कहिबा पई चाहंती ता अबाध्य होबा द्वारा आम जीवन रे आशीर्वाद आसीबा परिवर्ते अभिशाप समस्या आम पछ छाड़ू ना। आज आपण जीवन में गोटे आश्चर्य कर्म हो पार। शास्त्र आउ गोटे विषय में आपण मैंने कहवाई चाहे जहाद्वारा आप जापर जे आश्चर्य कर्म केते हुए। लूक 17 अध्याय 12 पद रु 14 पद। एठारे एपरि लेखा जाए, आउ से कौनसी गोटे ग्राम रे प्रवेश करते 10 जन कुष्ठी ताहाक सहित साक्षात कले। से माने दूर रे ठिया होई उच्च स्वर रे कहिले, हे जीसु गुरु आंभ मानक दया करंतु। पुणी से सेमानकु देखि कहिले, तुम्भी माने जाई अपना अपना को जाजक मानक देखाओ। आउ से माने जाऊ जाऊ सूची हेले। एठारे गोटे आश्चर्य कर्म लिखा जाए। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को साक्षात करने निमंते 10 जन कुष्ठी तांको निकट को आसुछंती। से माने कहउछंती, हे जीशु गुरु आंभ मानकु दया करंतु, हे जीशु गुरु आम मानकु सूची करंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मानकु सुस्थ करू नाहंती, गोटिए कथा कहउछंती, तुम्भे माने जाई अपना अपना को जाजक मानकु देखाओ। जदि मु थांती कही थांती, प्रभु आपण आग मते सुस्थ करंतु, तापरे मु जाजक मानक निकट को जीवी, मीटिंग करी, साक्ष्य देवी बा लिफलेट बांटीबी, द्वितीय कथा ताहा मु करी, किंतु आपण प्रथमे मते सुस्थ करंतु। आमे चाहूँ प्रभु आपण प्रथमे मते सुस्थ करंतु, तापरे मु साक्ष्य देवी, तापरे मु मो काम करी। प्रभु जीशु ताहा स्थान रे करू नाहंती, गोटे विषय करूछंती। एठारे से मानकु कहउछंती, तुम्भे माने जाई जाजक मानकु देखाओ। आ लेखा जाए से माने जाऊ जाऊ सुस्थ हेले। से माने जाऊ जाऊ सुस्थ होचंती, से माने विश्वास रे चालुछंती। प्रभु जीशु जहा कहिले जदि ताहा से अमान्य करिथांते, जाजक मानक निकट को जीवाई बाहरी न थांते, हुए तो से माने कुष्ठ रोग रे मरी थांते। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कथा मानिबा द्वारा से माने जाऊ जाऊ सुस्थ होचंती। वॉक बाय फेथ। मु आपण मान कहिबा पई चाहे, विश्वास रो कथा कहंतु, विश्वास रे चालंतु, कारण विश्वासी पक्ष रे समस्त ही संभव। प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए स्थान रे जहा कहउचंती, ए कुष्ठी माने से कथा को मानि नउचंती एवं जीवा समय रे रास्ता रे से माने सुस्थता लाभ करूचंती। आमे अब्राहम को विषय मध्य देखु, जेते अब्राहम को तांको पुत्र पचारुचंती, पिता काष्ठ अछि, अग्नि अछि, मेष काहे? से गोटे कथा कहउचंती, प्रभु आपे जोगाइबे। से विश्वास रो कथा कहउचंती। प्रिय माने प्रभु आपण ठार ताहा चाहंती, प्रभु आपण को जहा कहउचंती, आपण विश्वास रो पदक्षेप नहीं आगो को जानतु। एठा देखुछु जे से माने जाऊ जाऊ सुस्थ हेले, जाऊ जाऊ सूची हेले। आज आपण विश्वास रो यात्रा आरंभ करंतु, प्रभु को ऊपर विश्वास करंतु, अविश्वास रो कथा गुडा को हटै दियंतु। प्रभु आपण को जहा कहउचंती आगो को बढ़ंतु। वॉक बाय फेथ, वॉक द फेथ एंड टॉक द फेथ। विश्वास कथा कहतु एवं विश्वास रे जीवन काटंतु। आपण जीवन रे गोटे आश्चर्य कर्म आपण देखा पाइबे। प्रभु आपण मान जीवन रे ए दिन मानकर आश्चर्य कर्म करने पाई चाहती, किंतु आश्चर्य कर्म केतेबेले हबो जेतेबेले आपण तांकर आज्ञावह हेबे। आउ गोटे विषय देखिबा शास्त्र रु, आउ गोटे आश्चर्य कर्म माने ध्यान करिबा। द्वितीय राजावली 5 पर्व 10 पद एवं 14 पद। एठारे एपरि लेखा जाए, तहु
ଇଲିଶା ଏକ ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ 7 ଥର ସ୍ନାନ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ନୂତନ ମାଂସ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଚି ହେବ। 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତହୁଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଆପଣାକୁ 7 ଥର ବୁଡ଼ାଇଲା। ଏଥିରେ ତାହାର ମାଂସ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକର ମାଂସ ତୁଲ୍ୟ ହେଲା ଓ ସେ ଶୁଚି ହେଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ନାମାନ ଜଣେ ସେନାପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ସମରିଆରେ ଯିବେ ସେଠାରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେ ଇଲିଶାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଲିଶା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦୂତକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଇ ତାହାକୁ କହିବ ସେ ଯାଇ 7 ଥର ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ସ୍ନାନ କଲେ ତାହାଙ୍କର ନୂତନ ମାଂସ ହେବ ଏବଂ ସେ ଶୁଚି ହେବେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନାମାନ ସେ କ୍ରୋଧ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ନଦୀ କ'ଣ ଆମ ଦେଶରେ ନାହିଁ? ଯଦି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୁଁ ଶୁଚି ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଚି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ରୂପା ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ସୁନା ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଣିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିଲେ ଆପଣ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଯିବେ ଏବଂ 7 ଥର ସ୍ନାନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ହୁଏତ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଥରେ ବୁଡ଼ିଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୁଡ଼ିଥିବେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଯେ ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ହୁଏତ ତୃତୀୟ ଥର ସ୍ନାନ କରିଥିବେ, ଚତୁର୍ଥ ଥର ସ୍ନାନ କରିଥିବେ ଏବଂ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ, ଦେଖ ମୁଁ 4 ଥର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଲିଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଶୁଚି ହୋଇନାହିଁ। ହୁଏତ ଦାସମାନେ କହିଥିବେ ସେନାପତି ମହାଶୟ ଆପଣ 4 ଥର ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, 5 ଥର 6 ଥର ବୁଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ ଯେ 6ଠ ଥର ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ହୁଏତ ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ 7 ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ହିଁ ସୁସ୍ଥତା ଆସେ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଉ, ଅଧା ବାଧ୍ୟ ହେଉ। ଅଧା ବାଧ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଧା ବାଧ୍ୟତା ଅବାଧ୍ୟତା ସହିତ ସମାନ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଥର ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହୁଏ। ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହତା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆସିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ହିଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନାମାନର ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଘଟିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମର ଚାବିକାଠି ଏହା ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆସିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ 2 ରାଜାବଳୀ 4 ପର୍ବ 2 ପଦରୁ 7 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ଇଲିଶା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କୁହ, ଘରେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ସେ କହିଲା, 1 ପାତ୍ର ତୈଳ ଛଡ଼ା ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ବାହାରୁ ଆପଣର ସମସ୍ତ
ପ୍ରତିବାସୀ ଠାରୁ ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣ, ଅଳ୍ପ ଉଦ୍ଧାର ନ କର। ପୁଣି ତୁମେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପଛେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ସେସବୁ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ଅଜାଡ଼। ଆଉ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହା ଅଲଗା କରି ରଖ। ତହୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପଛେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲା। ସେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ପାତ୍ର ଆଣନ୍ତେ ସେ ଅଜାଡ଼ିଲା। ତହୁଁ ପାତ୍ର ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ କହିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ମୋ କତିକି ଆଣ। ଏଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ଆଉ ପାତ୍ର ନାହିଁ। ତହିଁରେ ତୈଳ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇଲା। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ତୈଳ ବିକ୍ରୟ କରି ଆପଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କର। ପୁଣି ଅବଶିଷ୍ଟରେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନେ ଦିନାତିପାତ କର। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଅଂଶଟି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଇଲିଶାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଲିଶାଏ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ତୈଳ ଅଛି ସେଇ ତୈଳ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର ଆଣ, ଆଉ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ତୈଳ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପକାଅ। ଆଉ ସେ ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ତୈଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ସେ ଆରାମରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଭାବିପାରୁ କ'ଣ ଖାଲି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଧାର ଆଣିଲେ ତୈଳ ପକାଇଲେ କ'ଣ ମିରାକେଲ୍ ହେଇଯାଏ? ହୁଏତ ଆମେ ଭାବିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହିବ ଯେ ସେଇ ଖାଲି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଧାର ଆଣନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସଙ୍କୋଚ ମନୋଭାବ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ କହିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ବହୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏତ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜୀବନ କାଟିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଖାଲି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ତୈଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟୁଛି ଯେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମର ଏହି ଧ୍ୟାନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ସେ ତାହାକୁ ପୁଣି ଡାକି କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ହାତରେ ଆଣ। ତହୁଁ ସେ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୋଠାରେ ଗୋଟିଏ ପିଠା ନାହିଁ, କେବଳ କଳସରେ ମୁଠାଏ ମଇଦା ଓ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ, ମୁଁ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠ ସାଉଁଟୁ ଅଛି, ଯେପରି ତାହା ନେଇଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଓ ମୋ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପାକ କରି ଖାଇବୁ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ମରିବୁ। ଏଥିରେ ଏଲିୟ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଭୟ ନ କର, ଯାହା କହିଲ ତାହା ଯାଇ କର। ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଠା କରି ମୋ କତିକି ଆଣ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କର। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟି ନ ବର୍ଷାନ୍ତି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଇଦା କଳସ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କି ଅବା ପାତ୍ରରେ ତୈଳର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ସେ ଯାଇ ଏଲିୟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କଲା। ପୁଣି ସେ ଓ ଏଲିୟ ଓ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଜନ ଅନେକ ଦିନ ଯେ ଭୋଜନ କଲେ। ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଇଦା କଳସ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, କି ଅବା ପାତ୍ରରେ ତୈଳର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଏ, ସାରିଫତ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବିଧବା ସେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଠେ ମଇଦା ଅଛି, ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ତୈଳ ଅଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଶେଷ ଭୋଜ ଅଟେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପୁତ୍ର ଆମେ ପିଠା ବନେଇବୁ, ଖାଇବୁ ଏବଂ ମରିବୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଲିଓ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ। ହୁଏତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତା, ମହାଶୟ ଏହା କେବଳ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମୋର ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପିଠା ବନେଇବି, ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ବନେଇବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଉକ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ଯୁକ୍ତି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଘଟିଛି। ଆମେ ଏହି ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବାଧ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ଚାହୁଁ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମ ବିଜନେସ୍ରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମର ପୁରୁଣା ରୋଗ, ପୁରୁଣା ଅଭାବ, ପୁରୁଣା ସବୁ ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ବାଧ୍ୟ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ପ୍ରେୟର, ଆପଣଙ୍କର ଦାନ, ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟ ନିକଟକୁ କହିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଘରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ଆସିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇନାହିଁ, ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି এই ସମସ୍ତର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ଅବାଧ୍ୟତା ସକାଶେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିପାରିନାହୁଁ। ଆସନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା, କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନି ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଃଖିତ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା କହିବେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି କହିବେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବି। କାରଣ ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆସିଥାଏ, ଆଜ୍ଞାବହତା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏପରିକି ନିଜ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଗୋଟିଏ, ଆମେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦିଅ, ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବି, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଯେପରି ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବେ। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ, ଆଜି ଆମର ସେହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ।
प्रभु आज जेते जन प्रभु आम मिलित भाव में आपण सम्मुखें मथानत करी आमर अबाध्यता सकाशे क्षमा भिक्षा करुचु अनुतप्त होइछु प्रभु आम को क्षमा करंतु प्रभु या परवर्ती समय जपरि आम आपणकर आज्ञाकारी हेबु आपणकर बाध्य हेबु से निमंते आपण आम को साहाय्य करंतु प्रभु आमर समस्या गुड़िकर समाधान हो प्रभु रोग गुड़िकर सुस्थ हो प्रभु आम ऋणमुक्त होगा निमंते आम परिवार गुड़िकर शांति आसवा निमंते पिलामानकर जीवन में उन्नति देखा निमंते प्रभु आपण साहाय्य करंतु आज जेकोसी समस्या नहीं प्रभु आपण सम्मुखें आम बसीछु से सबु समस्यार समाधान हो कारण आपण जड़े व्यक्ति जे आमर समस्त समस्यार समाधान करिपारंती आपण समस्त रोग सुस्थ करिपारंती आपण समस्त प्रकार परिस्थिति को परिवर्तन करिपारंती हुए तो समस्या मो निमंते बड़ हुए तो रोग मो निमंते बड़ हुए तो अभाव मो निमंते बड़ हुए तो ऋण मो निमंते बड़ प्रभु किंतु आपण निकट कौन बड़ विषय नहीं आपण पाखे कौन असाध्य नहीं जीशु नाम आपण आम को साहाय्य करंतु यही प्रार्थना आपण शुणी आपण को धन्यवाद दूची यही प्रार्थना मोर प्राण